안녕하세요. 문과생 토인입니다. 베어메탈 STM-F411 이번 강의는 시스템틱 타이머입니다. 주요 내용으로는 시계, 시간 그리고 역사에 관한 간단한 동영상을 보고요. 그리고 나서 시스템 타이머를 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 시계, 시간 그리고 이와 관련된 역사에 대한 7분 정도 되는 그런 동영상을 먼저 보도록 하겠습니다. 13.7 billion years ago, it all began with an explosion. Everything, including time, was born in the split of a second. Time as we know it today is measured with a system developed by the Sumerians, later used by the Babylonians. This is a sexagesimal system, which basis is 60. Where does this come from? It is possible to count up to 12 by using just one hand. The thumb is pointing at each section on a finger, and there are 3 sections to each finger. 4 times 3 is 12, and that makes a dozen, and the other hand can count in dozens. 1, 2, 3, 4, 5 times 12 is 60. But it is not the only thing that makes 60 such a special number. It has 12 factors, and this is a smallish number which can be divided by 1, 2, 3, 4, 5 and 6 with no fractions left. We use this system to measure time, angles and geographical coordinates. The earliest timekeeping devices were reliant on the sun. Egyptians divided the day into 14 parts. 10 daytime parts, 4 twilight parts, 2 in the morning and 2 in the evening. And with a shadow clock they could keep trace of time quite precisely. However, these clocks were useless on overcast days and at night. The first implements that did not rely on celestial clues were the water clocks. The earliest description of a water clock came from an Egyptian pharaoh. Although it only measured hours, water clocks were still the best solution yet. Plato, the famous Greek philosopher, created the first alarm clock by developing a water clock. As the water built up in a jar, it blew a whistle that woke him up. Because water freezes at 0 degrees Celsius, later it has been replaced by mercury, which freezing point is minus 38 degrees Celsius. In 520, a Chinese poem by Yu Yanafu mentioned a clock which was a candle capable of measuring time at night. King Alfred the Great, who lived in the 9th century, used a special device with 6 candles. Each were 12 inches high and made from 72 pennyweights of wax, and was able to burn for up to 4 hours. Therefore, every inch represented 20 minutes, and 6 candles lasted for 24 hours. Although the origin of the hourglass is unclear, it is believed that they were introduced to Europe by a monk called Liutprand. Some believe that the Egyptians were the inventors of the hourglass, but one thing is for sure, it has been used on medieval ships for navigational purposes. For example, in 1522, when Magellan travelled around the globe, he had 18 hourglasses on his ship. In Europe, the first clockmakers were Christian monks. A man who is known as Pope Sylvester II built the first clock in the 11th century. These timekeeping inventions became very popular around the 14th century, and they were mainly used in churches and cathedrals. Galileo Galilei was the father of science, and he invented the telescope and also discovered the moons of Jupiter.
and he contributed a lot to the evolution of the timekeeping devices with his experiments on the pendulum. He realised that the regular swing of a pendulum can be used to regulate a clock. It took 50 years before finally the first pendulum clock was built by a Dutch mathematician. This was a giant leap in the precision of timekeeping devices. The first pocket watch was invented by a German locksmith. It still hasn't got a minute dial, as the accuracy of this watch was around 30 minutes per day, but it was portable. What is a pendulum for a clock is the balance spring for a pocket watch. This invention belongs to the same man who built the pendulum clock. The balance spring made them accurate to within 5 minutes per day. This was the dawn of the accurate timekeeping and the revolution of the watchmaking industry. In 1904, a Brazilian aviator asked the famous watchmaker Cartier to make him a wristwatch. A few years later, the First World War came, and it changed everything. Aviators and soldiers were the first men who wore wristwatches, simply because it was more convenient to look at a wristwatch rather than take out a pocket watch during a battle. Quartz crystals and its piezoelectric ability made possible to create the most accurate timekeeping devices in the 1930s. But how does it work? When a quartz crystal is exposed to electrical charge, it resonates at a certain frequency. This is more than 30,000 times per second. The electrical circuit measures the quartz frequency and controls a motor which drives the gears to the hand. Up until this point, quartz is the most precise timekeeping option. However, nearly 40 years later, the first atomic clock has been built, and a new time standard has been set up. But what is an atomic clock, and why is it so precise? The atomic clock uses the cesium atom to measure time, and in 1967 it was formally recognised as the new international unit of time. 1 second was defined as 9,192,631,770 oscillations of the cesium's atom resonant frequency. These special clocks can keep an accuracy within a second in a few million years' time. 앞서 동영상에서 봤듯이 시계, 시간, 그리고 이와 관련된 용어로는 크게 세 가지가 있는 것 같습니다. 클럭, 타임, 그리고 카운터라고 볼 수 있죠. 그래서 먼저 영어 사전을 먼저 살펴봤어요. 클락이라고 하는 것은 일렉트로닉 펄스라고 하는 거고요. 즉 주기를 발생시키는 그런 주기와 관련된 그런 것이었고요. 사진에서 보듯이 메트로놈처럼 주기적으로 뭔가가 왔다 갔다 갔다 왔다 이렇게 하는 그러한 주기를 만들려고 노력을 했었고요. 점점 더 빠른 주기들을 만들어 주기 시작했었습니다. 그리고 타임이라고 하는 거는 우리말로 시간이라고 하잖아요. 간, 즉 사이간자입니다. 즉 간격이고요. 인터벌이고요. 시작과 끝이 있습니다. 그래서 시작과 끝을 기준으로 해서 1시간이 있을 수가 있고요. 1분이 있을 수가 있고요. 1초가 있을 수가 있고요. 1000분의 1초인 밀리초가 있을 수가 있잖아요. 그러니까 이와 같이 간격을 만들어 주는 게 타임이라고 생각합니다. 그리고 카운터는 숫자를 세는 거예요. 숫자를 세는 게 어떤 식으로 세나요? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 그 다음에 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 무궁화꽃이 피었습니다. 또는 무궁화꽃이 피었습니다. 이렇게 할 수도 있잖아요. 이렇게 해서 숫자를 셀 수도 있지만 대개의 경우 일정한 간격을 가질 때 의미를 가질 수가 있잖아요. 그래서 타이머와 카운터는 거의 같은 의미처럼 사용이 되게 됩니다. 왜냐하면 타이머도 간격을 재주는 그런 기기고요. 시간 기기고요. 그 다음에 카운터도
숫자를 세는 기기잖아요. 숫자를 세는 것하고 간격이라고 하는 거는 거의 뗄래야 뗄 수 없는 그러한 것이기 때문에 두 개는 거의 같은 것이라고 생각이 됩니다. 타이머 카운터는 여러 강의를 들어봤지만 그 두 개를 구분 짓는 거는 클락의 소스가 어디냐 라고 하는 그러한 것으로만 구분이 되더라고요. 그래서 거의 같은 의미로 생각하고 써도 되지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 앞에서 봤던 클락이라고 하는 거는 어떤 주기를 만들어 주는 거예요. 그래서 그 주기를 만들어 줄 때 이렇게 주기가 이루어집니다. 1초라고 하는 시간이 굉장히 중요한데 인간이 판단할 때 그래도 가장 작은 시간 중에 하나가 초가 아닐까 싶습니다. 그래서 1초에 몇 번 이렇게 회전했느냐, 올라갔다가 내려갔다가 올라오는 요 회전을 몇 회 했느냐 라고 하는 것을 이제 헤르츠라고 하는데 1초에 한 번 했죠. 예, 1헤르츠입니다. 근데 1초에 5번을 하면 5헤르츠. 뭐 그렇긴 한데 요즘에 컴퓨터나 이런 데에서 클락이라고 하는 반복적으로 이러한 박자를 만들어내는 그러한 기기들에서 살펴보면은 요즘에는 이제 기가헤르츠 단위로, 그러니까 초당 기가수만큼의 그러한 회전이 이루어진다고 볼 수 있죠. 굉장히 큰 숫자들이 이루어지고 있어요. 자, 이제 시스틱 타이머를 다뤄보도록 하겠습니다. 저는 시스템 똑딱이 시간기기라고 했는데요. 틱이라고 하는 거는 원래 똑딱 거리는 걸 갖다가 영어로 틱톡이라고 하잖아요. 틱톡 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 하니까 틱틱틱 틱틱틱 이렇게 거린다 라고 하는 그런 의미라고 봐지고요. 본연의 틱톡이라고 하는 의미를 살려서 똑딱, 그러니까 시스템에서 만들어주는 똑딱입니다. 그걸 통해서 간격을 만들어주는 그러한 것을 이제 시스틱 타이머라고 합니다. 시스템 틱 또는 시스틱이라고 하는 이러한 거는요, 고정된 시간 간격으로 시스템 틱을 통해서 간섭, 즉 인터럽트, 어떤 일을 하고 있을 때 어떤 것을 중단시키고 다른 일을 하게 하는 그런 인터럽트를 생성하게 하는 것입니다. 그래서 그 사이에 고정된 시간 간격, 즉 간격이라고 하는 게 중요한 거예요. 타이머라고 하는 거는 간격이라고 아까 말씀드렸잖아요. 그래서 타임보다 더 중요한 건 인터벌, 인터벌이라고 하는 겁니다. 그 인터벌을 만들어 주는 겁니다. 이 시스틱 타이머의 중요한 용도를 한번 살펴보면은요, 크게 두 가지로 볼 수 있을 것 같습니다. 첫 번째로는요, 얼마의 시간이 경과했는지를 측정할 수 있게 하는 겁니다. 이렇게 동일한 간격을 만들어 주죠. 그래서 이 간격 동안 쉬게 할 수 있습니다. 그래서 첫 번째로는 시간 지연 기능을 구현할 수 있습니다. 그래서 시스템 타이머를 사용해서 시간 지연 기능, 즉 딜레이 펑션을 구현할 수 있습니다. 두 번째로는요, 작업을 주기적으로 실행할 수 있도록 합니다. 예를 들어서 시스템 타이머를 사용해서 주기적인 점검을 할 수 있고요. 주변 장치 상태, 즉 페리퍼럴의 상태를 확인할 수 있습니다. 또한 일정한 시간 간격으로 외부의 입력을 받아들일 수 있습니다. 운영체제에서는 시스템 타이머에 의존을 해서 CPU의 일정 관리를 구현합니다. 멀티태스킹을 지원하고 CPU 사용률을 향상시키기 위해 CPU 일정 관리자, 스케줄러는 준비 대기열에서 다음에 실행할 새 과정을 주기적으로 선택합니다. 뭐 이런 거는 이제 OS 차원에서 이루어지는 거고요. 시스템 타이머는 ARM 코텍스 프로세스에 내장된 표준 하드웨어 구성 요소입니다. 지금 보고 계신 거는 ARM 코텍스 M의 모델이고요. 거의 모든 ARM 코텍스 프로세서에는 시스템 타이머 구성 요소가 있습니다. 그리고 이 시스템 타이머는 주기적으로 시스템 틱 인터럽트 요청을 생성할 수 있고요. 간섭을 요청하고요. NVRC, 네스티드 벡터 인터럽트 컨트롤러는 우선순위에 따라서 모든 간섭하라는 요청을 관리하고 처리합니다. 시스템 틱에 의해서 간섭을 요청하는 경우 NVRC는 코어가 시스틱 핸들러라는 간섭 시 조치사항을 실행하도록 합니다. 간섭 시 조치사항이라고 하는 것을 미리 정의해 놓고요. 그 간섭 시 조치사항을 실행하도록 합니다. 영어로는 Interrupt Service Routine이라고 하는데요. 인터럽트가 발생했을 때 서비스, 어떤 조치를 해라라고 하는 걸 미리 준비해 놓고요. 그 서비스를 루틴에 따라서, 즉 정해진 경로에 따라서 실행하도록 합니다. 자, 시스틱 타이머 움직이는 모습 한번 볼까요?
네, 0까지 떨어졌죠. 0이 떨어지면 0이냐라고 물어보고 카운터 플래그를 1로 만들어 줍니다. 0이다 라고 하는 거죠. 그런 다음에 이렇게 미리 정해둔 다시 시작할 때의 값을 복사하게 됩니다. 복사해서 계수기로 들어가게 되고요. 다시 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 이렇게 동작하게 됩니다. 저는 카운터를 계수기라고 하는데요. 숫자를 세는 겁니다. 즉 카운터는 미리 설정해둔 다시 시작하는 그런 값, 아까는 10이었죠. 그러면 10에서부터 0까지 감소하게 됩니다. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 이렇게 0으로 감소합니다. 계수기가 0에 도달하면 시스템 타이머는 다시 이 과정을 거쳐서 리로드 밸류를 복사합니다. 그래서 다시 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 이렇게 됩니다. 시스틱 로드가 10이잖아요. 이 얘긴 즉슨 아까 다시 시작하는 값을 10이라고 줬잖아요. 요 10을 카운터에 복사를 하게 되고요. 그래서 10부터 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 한 다음에 1에서 0으로 바뀔 때 인터럽트 간섭을 요청하게 됩니다. 그런 다음에 다시 그 시스틱 로드의 값을 다시 복사해 와서요. 그래서 다시 여기서부터 시작하게 되고요. 그래서 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 이러면서 다시 한번 이렇게 간섭을 요청하게 됩니다. 이러한 계산 과정이 계속 반복되는 거예요. 그러니까 이러한 과정이 있을 때마다 어떠한 행위를 요청할 수 있게 되는 거죠. 시스템 인터럽트 타임 피리어드라고 하는 거는 시스틱 로드 여기 10이었죠. 근데 10이지만 어디까지 가요? 0까지 가니까 1을 더한 거에다가 요 폭만큼 해줘야 되죠. 요 클락 피리어드가 얼마냐에 따라서 그거에 맞춰서 곱한 것만큼 되겠죠. 11 곱하기 클락 피리어드가 됩니다. 다시 아까 봤던 그림으로 가서요. 시스틱 컨트롤 앤 스테이터스 레지스터를 살펴보도록 하겠습니다. 제어하고요. 그 다음에 상태를 확인하는 그런 레지스터입니다. 레지스터는 등록부라고 말씀을 드렸었습니다. 뭔가를 등록해주는 그런 메모리 공간입니다. 여기에는요, 한 개의 상태 비트, 여기가 상태를 알려주는 거고요. 요 세 개의 제어 비트가 있습니다. 그래서 요 네 개가 사용이 되고요. 나머지 공간은 사용하지 않습니다. 먼저 상태 비트를 살펴보면요, 이거를 카운터 플래그라고 하는 이름으로 사용하는데요. 아까도 보셨다시피 1에서 0이 되면 카운터 플래그가 1이 됩니다. 이거의 경우는 클락 소스를 선택하는 그러한 비트고요. 그 다음에 여기는 틱 인터럽트를 사용 가능 상태로 만들어주는 그런 비트고요. 그 다음에 이거는 타이머를 사용 가능한 상태로 만들어주는 그러한 비트입니다. 그리고 카운터는 24비트를 사용합니다. 그래서 이 카운터가 3, 2, 1, 0 이렇게 0이 되면 0이 돼서 카운터 플래그가 1이 되고 여기에 1이 표시가 됩니다. 자, 이번에는 제어 비트, 컨트롤 비트 3개를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 클락 소스를 선택하는 그런 비트인데요. 보시다시피 클락 소스를 선택하게 됩니다. 만약에 클락 소스가 1이다 라고 하면 프로세스 클락인 거고요. 그 다음에 클락 소스가 0이라고 하면은 외부 클락으로 AHB 클락이 왔는데 그거를 8로 나눈 상태입니다. 그래서 8분주라고 하죠. 8로 주기를 나누어 줬다 라고 하는 거죠. STM F411 경우에는 AHB 클락이 사용이 되죠. 그래서 프로세서 클락은 AHB 클락입니다. 그리고 외부 클락은 8분주 하게 됩니다. 그리고 요 첫 번째 거를 보게 되면은요, 요게 타이머를 사용 가능하게 만들어 주는 거잖아요. 그래서 소프트웨어를 사용해서 이것을 설정하거나 또는 사용 불가능 상태로 만들어 줄 수 있죠. 그래서 시스템 타이머를 사용 가능, 사용 불가능 상태로 만들어 주게 됩니다. 만약에 사용 가능 상태로 만들어 주면 앞에서 만들어졌던 3번하고 1번이 같이 결합해서 두 개가 엔드 게이트로 둘 다 사용 가능한 상태가 됐잖아요. 그러면 사용이 가능하게 되는 겁니다. 여기선 엔드 게이트가 사용이 되죠. 엔드라고 하는 건 둘 다 사용이 가능해야 사용이 가능하다 라는 거죠. 그 다음에 여기는 틱 인터럽트 사용 가능 상태를 만들어주는 그런 비트입니다. 즉 인터럽트를 사용 가능하게 만들어줍니다.
그래서 틱 인터럽트라고 하는 게 사용 가능한 상태여야 하고, 카운터 플래그 비트가 1이었을 때 각각이 1, 1을 해서 엔드 게이트를 거쳐서 시스틱에 의한 인터럽트가 발생하게 됩니다. 틱 인터럽트라고 하는 게 1이면 카운터 플래그가 1에서 0으로 바뀔 때마다 시스틱 인터럽트가 발생하게 됩니다. 시스틱 타이머에는 크게 4개의 레지스터가 있습니다. 4개의 등록부가 있는데요. 그 4개는 컨트롤 앤 스테이터스 레지스터가 있고요. 그 다음에 리로드 밸류 레지스터가 있고요. 커런트 밸류 레지스터가 있고요. 그 다음에 칼리브레이션 밸류 레지스터가 있습니다. 자, 이러한 레지스터들에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 리로드 밸류 레지스터는 앞에서 다시 시작 값을 미리 설정해 둔다라고 말씀을 드렸잖아요. 리로드 밸류 레지스터는 상위 8비트는 사용되지 않습니다. 보시다시피 31부터 24까지 리서브드, 즉 사용하지 않음입니다. 24비트의 값을 보유할 수 있으며 최대 값은 16진수로 FF, FF, FF이고요. 그 다음 10진수로는 1677225입니다. 계산기로 한번 살펴볼게요. 16비트로 FF, FF, FF 64, 24, 24비트입니다. 그리고 1677225라는 값을 사용하게 됩니다. 11111111111111111111 이렇게 해서 24비트를 사용하게 됩니다. 카운터는 우리가 미리 세워둔 다시 시작하는 그런 값에서부터 0까지 셈을 셉니다. 그래서 다시 시작 값이 10이면 19, 876, 54, 31, 0까지 이렇게 세게 됩니다. 그래서 그 값에서부터 0까지 이렇게 세게 됩니다. 만약에 여기다가 0을 넣어버리면 어떻게 되나요? 0을 넣어버리면 그러면 시스틱이라고 하는 것을 갖다가 사용 불가능 상태로 만들어 버립니다. 그리고 아까 보셨다시피 저희가 10을 집어넣었을 때 그 값이 11만큼 이렇게 됐었잖아요. 10부터 0까지 실행하게 됐었잖아요. 10개의 클럭 사이클이 필요한 경우가 있다면 리로드 밸류의 값은 9여야 합니다. 아까는 11개였죠. 그래서 10이었습니다. 9여야 합니다. 자, 다음으로 이번에는 current value register입니다. 현재 값 등록부입니다. 현재 값 등록부입니다. 그야말로 현재 값입니다. 그래서 카운터에 있는 현재 값을 읽어 드립니다. 그 등록부를 열어봤을 때의 값을 토해냅니다. 그리고 만약에 1에서 0으로 바뀔 때라고 하면 시스템 타이머는 시스틱 인터럽트라고 하는 것을 발생시킵니다. 0에서부터 1로 가게 된다라고 하면 시스틱 인터럽트라고 하는 것을 발생시킵니다. 즉 간섭해 라고 하는 간섭 요청을 발생시키게 됩니다. 여기에 값을 써주면 카운터 플래그의 값을 0으로 바꿔주게 됩니다. clears. 이것은 시스템 타이머로 하여금 reload value register의 값을 다시 한번 동작하게 합니다. 그럼 어떻게 돼요? 복사해서 카운터에다가 넣어주게 되죠. 여기에다가 지금 current value register에다가 값을 쓴다고 해서 시스틱 인터럽트를 발생시키지는 않습니다. 자, 이제 주의를 기울여야 할 게 있는데요. 카운터는 만약에 리셋을 하게 되면 불특정한 값을 가지게 됩니다. 그래서 우리는 소프트웨어를 사용해서 카운터를 0으로 만들어 줘야 되거든요. 그래서 current value register를 0으로 초기화 시켜줘야 됩니다. 불특정한 값이 나오면 안 되기 때문에요. 그래서 current value register를 시작할 때 0으로 맞춰놓고 시작합니다. 시스틱 칼리브레이션 밸류 레지스터는 읽기 전용의 그러한 레지스터입니다. 그런데 이 내용은 잘 모르기 때문에 사실 여기는 건너뛰겠습니다. 여러분들이 추가로 학습하시기 바랍니다. 우리는 보드에 있는 LED를 1초 간격으로 깜빡이도록 해보겠습니다. 자, 먼저 헤더 파일을 설정합니다. 헤더에서 이거를 사용하지 않는 이유는 할 함수를 사용하지 않기 위함입니다. 자, 우선 메인문을 만들어 줍니다. 앞서서 LED를 설정해 봤기 때문에 어떻게 하시는지는 기본적인 거는 일단 알고 있다라고 생각을 하지만 코딩을 하는데 필요한 그러한 레퍼런스 매뉴얼은 중간중간에 소개해 드리도록 하겠습니다. 자, 첫 번째로는 GPIO-A를 사용하게 하는 겁니다. 이거는 RCC 이렇게 하는 것과 같습니다. 이거는 구조체 포인터죠.
부저체 포인터를 사용하는 것입니다. 관련된 거를 먼저 한번 살펴볼까요? 보시면 GPIO는 AHB1에 붙어 있습니다. GPIO 포트 A는 AHB1에 붙어 있습니다. 그래서 AHB1 Enable Register를 1로 잡아줍니다. RCC AHB1 ENR이 1이라고 하는 거는 GPIO-A의 Enable Register가 1이라고 하는 겁니다. 그래서 GPIO-A의 클락을 Enable 시켰습니다. 그 사용 가능 상태로 만들어줬죠. 그 다음에 GPIO 포트 A의 모드 레지스터를 이렇게 설정해 줬습니다. 레지스터를 한번 보도록 하겠습니다. 004잖아요. 그러니까 0 4니까 4죠. 여기죠. 그러면 모드 레지스터의 값이 10입니다. 그래서 10 제너럴 퍼포스 아웃풋 모드라고 해서 GPIO를 쓴다라는 거죠. 01을 써줬으니까 여기가 4, 그 다음에 두 개가 00 이렇게 되기 때문에 이렇게 됩니다. 그래서 포트 5번을 사용하겠다. 어떤 용도로? 제너럴 퍼포스로 일반적인 용도로 사용하겠다 라고 해준 겁니다. 자, 다음으로는 시스틱을 설정해 줍니다. 자, 먼저 다시 시작할 때의 값을 설정해 주는데 어떻게 해줬냐면 16000 곱하기 1000 해준 다음에 마이너스 1을 해줬습니다. 이것이 어떤 의미를 갖는지를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 보시면 시스틱 로드에다가 1600만을 넣어주고 마이너스 1을 해주면은 그러면 몇 회 회전한다고요? 1600만 회전을 하게 됩니다. 1600만 이렇게 1600만 1초에 몇 번이요? 1600만 번이요. 그런데 16000이라고 하는 거는 1600만을 1000으로 나눈 겁니다. 그러니까 1초에 1600만 번을 이렇게 했었는데 그거를 1000개로 나눈 겁니다. 그러니까 1초를 1000개로 나눴다라고 보시면 됩니다. 그래서 1000개를 나눴다. 그래서 요게 여기까지만 하게 되면 요렇게만 하게 되면은 1ms가 됩니다. 밀리초가 되죠. 그런데 요렇게 해줘서 그 1m초라고 하는 게 초에 1000분의 1이잖아요. 다시 1000을 곱해줬기 때문에 1초에 1600만 번을 한다라는 얘기죠. 1초마다 이렇게 된다라는 얘기입니다. 그림에서 살펴보면 1초에 1600만 번의 이런 박자가 있는데 1600만 개를 16000으로 나눠줬어요. 16000으로 나눠주면 이게 1000개가 됩니다. 1000개가 됩니다. 그럼 각각 하나가 1m초죠. 그런데 거기에다 곱하기 1000을 해줬기 때문에 1m초 곱하기 1000이기 때문에 1초가 됩니다. 다시 시작하는 값을 1초라고 잡아준 겁니다. 시스틱 로드에 1600만에 1만큼 해주면 1600부터 0까지 가니까 그 사이에 마이너스 1을 해줘야 되잖아요. 그래서 1초에 1600만 번 이렇게 해갖고 요 걸리는 시간이 1초에 1600만 번이에요. 근데 그거를 16000으로 나눠주게 되면은 하나씩 이렇게 하게 되면 1000개가 됩니다. 맞죠? 16000 곱하기 1000을 해주면 1600만이 되죠. 그래서 요게 1000개인데요. 곱하기 1000을 해준 다음에 마이너스 1을 해주면 요것과 같은 효과가 나는 거죠. 그래서 1초가 됩니다. 자, 그 다음에 이렇게 해서 현재 값을 0으로 잡아줍니다. 0으로 초기화해주는 이유는 뭐냐면 개수기, 카운터가 임의의 값을 가지기 때문에 처음의 값을 0으로 설정해 주는 것입니다. 그래서 0으로 설정해 주게 됩니다. 그런 다음에 컨트롤 레지스터를 5로 만들어 줍니다. 컨트롤 레지스터를 5로 만들어 줬다는 건 여기가 1이고 여기가 1이라는 거죠. 2의 2승은 4고 여기가 1이니까 5가 되죠. 그래서 5로 만들어 줬다라는 얘기는 클럭 소스를 쓰겠다라고 하는 거고요. 프로세서 클럭을 쓰겠다라고 하는 거고요. 아까 그림에서 보셨죠. 그리고 여기에서 요거를 1로 잡아줬다라는 거는 카운터를 사용하겠다라고 하는 거죠. 그래서 카운터 사용, 그 다음에 프로세서는 프로세서 클럭을 사용하겠다라고 하는 겁니다. 이렇게 해줬고요. 그런 다음에 LED를 깜빡여 줍니다. while 1이라고 해서 목을 만들어 주고요.
C스택의 컨트롤을 이렇게 줍니다. 1, 0, 0, 0, 0, 0 이렇게 잡아줬잖아요. 요 컨트롤 레지스터를 보겠습니다. 자, 컨트롤 레지스터를 보면 0, 0, 0, 0, 1이잖아요. 그러면 0, 0, 0, 0이 여기까지죠. 그 다음에 여기가 1이라는 겁니다. 그래서 1, 어떤 때 1이었어요? 숫자가 0으로 떨어졌다 라고 하는 게 1이었죠. 요 값이 1이고 이게 0으로 떨어졌다. 그러면 둘 다를 충족하는 조건은 0으로 떨어졌다면 인 거죠. 컨트롤 레지스터가 그렇게 됐다 그러면 GPIO ODR이라고 하는 그 레지스터는 0x20을 XOR 해라라는 거죠. 이걸 한번 보겠습니다. 그러면 여기 코드에서 0x20이 뭐냐라고 하는 거죠. 0000이죠. 그래서 4개가 0입니다. 그런 다음에 여기가 0이고 여기가 1인 거죠. 그러면 ODR5잖아요. 그러면 LED를 켜라 라는 게 되는 거죠. 그래서 2라고 하는 건 여기가 1이 들어갔다는 거죠. 16진수 2, 16진수 0 이렇게 됐다라는 거는 여기가 1이라는 얘기예요. 그러면 즉 5번을 켜라라고 하는 거예요. ODR 포트 아웃풋 5라고 하는 걸 갖다가 켜라 라는 게 되죠. 근데 켰다가 다음에 실행될 때 이렇게 됐을 때는 어떻게 되나요? 요게 XOR이에요. 그러니까 아까의 값이 만약에 1이라고 하면 똑같은 1이 왔을 때는 ODR이 0이 돼버리고 XOR이기 때문에 ODR에 들어가는 값은 또 그 다음에 왔을 때는 1이 되고 그 다음에 왔을 때는 0이 되고 그 다음에 왔을 때는 1이 되고 그 다음에 왔을 때는 0이 되고 이런 식으로 XOR 연산이 이루어지잖아요. 그래서 꺼졌다 켜졌다 꺼졌다 켜졌다 꺼졌다 켜졌다 하는 거예요. 그래서 전체적인 이 프로그램의 뜻은 뭐냐면 1초에 한 번씩 꺼졌다 켜졌다 라고 하는 것입니다. 네, 코드를 실행해 보도록 하겠습니다. 네, 보시다시피 정상적으로 동작하는 것을 볼 수 있습니다. 지금 코드에서 100ms를 설정해 줬죠. 그러니까 0.1초마다 하나씩 이렇게 하는 거예요. 그럼 좀 더 올려 보겠습니다. 500ms로 해볼게요. 네, 0.5초 간격으로 이렇게 되는 것을 알 수 있습니다. 자, 이제 1000ms로 올려 볼게요. 첫 번째 예제의 실행 장면까지 살펴보았습니다. 다음 예제를 살펴보기 전에 클럭과 관련된 영상이 있어서 한번 보고 넘어갔으면 좋겠다 생각이 들어서 사이에 다시 한번 영상을 넣어 봤습니다. 우리는 이런 반복적인 박자를 만들어내는 이런 것들을 간절히 원했었고요. 그게 점점 더 빨라져서 이제 기가 단위까지 이렇게 이루어지는 그런 클럭들이 만들어지게 되었던 거라고 생각합니다. 이런 반복적인 그런 박자 속에서 우리는 타이머로 그 간격을 쟀었고, 그리고 카운터 가지고 숫자를 셌었고, 숫자를 세면서 어떤 기기들을 동작시켰다라고 생각합니다. 네, 두 번째 예제를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 마찬가지로 헤더문을 이렇게 넣어 주도록 할게요. main.h는 할까지 포함하고 있습니다. 그 다음에 이번에는 딜레이를 생성하는 이러한 함수를 만들어서 사용하려고 합니다. 딜레이 밀리세컨드, 즉 앞서 봤던 그런 숫자를 넣는 거를 갖다가 함수화해서 만들어 보려고 합니다.
밀리세컨드라고 하는 요 변수를 여기다 넣어줬죠. 메인문을 만들고요. 본문이죠. 여기가 서론이라고 하면 여기가 본론이 되겠죠. 위에 이렇게 프로토타입 함수를 만들어 줬으니까 밑에서 함수를 구현해야 됩니다. 첫 번째 부분은 16000-1로 해줬죠. 시스틱 로드 16000-1은 16만 번 도는 걸 갖다가 16000으로 나눠져서 1초를 1밀리초 단위로 바꿔준 거예요. 그래서 이게 1밀리초 단위로 바꿔준 겁니다. 1600만이라고 하는 걸 갖다가 16000으로 나눠주면 이게 1밀리초가 생성이 되잖아요. 16000씩 이렇게 써주면 16000, 16000, 16000, 16000, 16000, 16000 이런 식으로 16000씩 써주면 총 1000번을 써줘야 1600만 번이 되잖아요. 그래서 1밀리초 단위가 됩니다. 이 부분은 current value register 부분을 다루는 건데, 클락이라고 하는 게 리셋했을 때 랜덤 값을 가져요. 그래서 초기 0으로 잡아줘서 전체적으로 안정적으로 동작될 수 있게 초기화해 주는 겁니다. 그리고 시스틱 컨트롤을 5라고 잡아주는 거는 지금 레지스터에서 보듯이 첫 번째 거하고 세 번째 거를 사용 가능한 상태로 만들어 주는 거예요. 이게 딜레이 함수잖아요. 그러면 딜레이에 관련된 문장을 만들어 줘야 되는데, 시스틱 컨트롤이 00001이잖아요. 그러면 여기 16개를 일단 건너뛰고요. 16개 비트를 건너뛰죠. 건너뛰고 그 다음에 비트. 이게 스테이터스를 알려주는 거잖아요. 스테이터스하고 시스템 T에서 들어온 것이 더 0이고, 그래서 이게 0이면 아무것도 하지 않는다라는 거잖아요. 이 말은 여기 위에 있는 말처럼 카운트 플래그가 세트 될 때까지 기다린다 라고 하는 거죠. 기다려주는 그런 문구가 되겠습니다. 자, 그리고 나서 메인문을 만들어 보도록 하겠습니다. 메인문 첫 번째는 GPIO-A에다가 클락을 주는 거였잖아요. GPIO-A가 클락을 사용하도록 했고요. 그 다음에 모드 레지스터를 400으로 잡아줬고요. 앞에와 동일하죠. 그런 다음에 반복문을 하나를 만들어 줬는데요. 함수에서 2000이라고 하는 거는 여기가 1ms 잖아요. 여기서 1ms를 구현했기 때문에 2000을 해주게 되면 2초가 되는 거죠. XOR 연산을 하죠. 켜졌다 꺼졌다, 켜졌다 꺼졌다. 그래서 지금은 2초니까 2초 동안 동작하는 것을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 실행해 보겠습니다. 여기가 하나가 더 붙었네요. 죄송합니다. 자, 보세요. 아까는 1초였었잖아요. 지금은 이제 2초입니다. 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘. 0.5초마다 한 번씩 해볼게요. 500을 넣어주면 0.5초죠. 보시다시피 LED가 깜빡이는 속도가 빨라진 것을 알 수 있습니다. 이상으로 시스틱 타이머를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨고요. 예제는 여기에다가 넣어두었습니다. 한번 해보시면 좋으실 것 같고요. 당연히 틀린 게 있고요. 틀린 것은 여러분들이 학습하여서 고치시고 또 공개해 주시면 감사하겠습니다. 수고하셨습니다.